Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Biz sıylagan ustaz. Sizde ulu alımımız menen deyt inşallah. Hem ulu alım degende bu başkalarga aytılınat. Biz ulu alımların katarına koşulbayız. Balkim ulu alımdardı urmattoочулардын, oşolordu sүйүүчүлөрдүн, oşolorдун kiteplerini tamşanıp okugandардын katarına koşulabız. Bir auditoriyada olturgan biz üçün çoğun sıymık. Allah'ım siz bırak eğer de Kuday'ın aslına varganda balkim sizler meni emez, men sizlerмен oturgan çoğun sıymık bolup kalışı mümkün. Ne üçün bilesiňer be? Peygamber aleyhisselam gündörдүн bir günde bir sakal gel uçuraştı. Kol bilen uçuraşkanda kolu jor bolup ketti de dikan eken de kolu jor bolup kettir. Anan kolunu alıp kolundan öptü peygamberimiz. Peygamber kolundan öptü. Antkeni bu adal emgek kılgan kol dedi da. Bu жерде силер ойногон жыргаганы келген жоксуңар, балким эмне ошол адал рызык таап балдарын баксам деген жакшы нерсе менен келип атасыңар. Бул Кудай алдындагы улуу эмгек, улуу жихад деген мына ушул маселе. Балким жанагы силер менен эмес, мен силер менен сыймыктана турган болуп калышы мүмкүн. Жаназа окулганда bir адам өлүп калат, маркум болуп, жаназа окуйбуз. Oşol janazaga alımdardı çıkırabız, oliyalardı çıkırabız. Mine üçün bir Kudayga jakыныrak adam janaza okusa, oşol ölgön adam uşul adamlardan payda göröt degen ümit menen. Bирок кээде ушундай болуп калат, окуган адамдар өлгөн адамдан пайда көрөт. Өлгөн адам улуу инсан болуп, касиеттүү инсан болуп калса, ошого жаназа окуган үчүн сиз көбүрөөк соопка ээ болуп каласыз да. Ошол сыяктуу кээде ушинтип ойлоп атасыңар, жакшы күмөн кылып, балким кыяматка барганда мен силер менен отурган үчүн эч арман кылбай, ошондо туура эле барган экем деп мен балким сүйүнө турган күн келип калар урматтуу. Демек, бул ким жакшы Кудайдын астал Кудайга гана маалым маселе. Аллахым сизге узун өмүр, чың ден соолук берсин ustaz. Mende bir жүрөк oyutkan mesele var. Siz ar dayım aytasız go. Üylönө turgan erkeklerge, siler üylönörde özüңөрgө erkek izdegile dep. Men dayım uşuntu aytam. Erkekler üylөнгөндө өздөрүнүн аял издеше, жок, аял издебегиле, özüңөргө üylөнгөндө erkek izdegile деп айтам. Билесиңерби? Ошол эркектин кызы сага жакшы болуп берет да. Eğer ata üyde erkek bolup, kojoyun bolup tursa, oşonun kızın üylönsen, oşo sana jakşı ayal bolup, baldarına jakşı ene bolup degen söz bolup. Oşon üçün izdegende kişileri dizdep, oşonun kızı barı dep surap, barı üylönsen, eçi ata jaman bolboysun degen söz. Siz çutta bölükçe öyle alıp gülüp atasız, kanday, anday emes, men başkasına aytıp atam da. Sizler üylönörde özüңөрgө erkek izdegile dep. Bizde üyde atabız arak içet. İçip gelgende üyde ızı çuğ bolup barыбызды, apabızdı ul kızların söküp başlayıp. Namazdı күнөөкөрлөр gana okuyt degen oydu atabız. Bereyin degen suroğum. Oşondo dindar adam kolubuzdu surap kelip kalsa, atabızdı körüp kayra baş tartabı dep korko verem. Elhamdülillah özüm de apam da namaz okuyubuz. İnim amalına beken bola albay jüröt. Anan dağı bir jürek öğütkön mesele, köpçülük elet yerindeki ata-eneler baldarını epte öyle pasportu koluna karmatıp Rossiyaga barıp, iştep bizge akça jönöt dep dok kılçı boluştu. Baldarı kanday jol menen akça taap jürgöndörü menen işleri jok, je bir şart düzüp tili ötüp jiberisi bir jön. Oşondoy atalarga da sizden altın kengeşler. Anan da ustaz üylönü albay, turmuşka çık albay jürgöndөрgө da nasatыңызды aytıp koysoңuz. Çoğun rahmat ustaz. Allah razı olsun. Allah'ım iki dünya baktılılığı nasip kılsın. Uğul kızlarınыздın jakşılığın görüңүздөр. Oşondoy ele uşul jerde tikesinden tik durup hizmet kılıp jürgön ağa inileribizge de Allah'ım razı olsun. Üy bülülöründө ıntımak, bereke bolsun deyt. Birinci suroo boyunça. Men aytıp atkan söz urmattуу bir toğan, bul jalpı ereje. Bu jalpı ereje. Oşonday boluş gerek negizi. Bирок эде карап отурсаң, ата-энеси начар болуп калып, бирок жанагы жамандан жан, жакшыдан мөөн дегендей, жамандан дагы жакшылар чыгып кала турматтуу бир тууган, бул дин менен боло турган маселе. Мага бир жолу бир шакиртибиз келди. Айтат, атам менен апам ажырашып кетиптир дейт.
Апам кийин башка турмушка чыкты, бирок ал киши мага жакшы тарбия бере албай жүрөт. Анан мен чоңоюп мына университет окуп бүтүп атам, бирок мен атанын тарбиясын көрбөй калдым. Эми кийин кантип тарбия берип мен өксүк болуп калдым го деген мага суроосун берди. Жакшы жок. Анан мен айттым, садагың кетейин дедим. Эгерде сен Куран менен жашап, дин менен жүрө турган болсоң, ошол атаң бербеген тарбия, энең бербеген тарбия толугу менен берилет деп айттым. Чындыгында мына ушундай. Эгерде сиз дин менен жашап аткан болсоңуз, анда акыл эстүү адам сиздин ошол диниңизге ыраазы болуп, иншалла алып кеткенге иншалла Кудайым жолун берет. Бир жолу даватта жүрсөк, бир эки бала сүйлөшүп атат. Бири таластык, бири чүйлүк. Бишкекте жүрөт элек мечитте. Анан эмне деп сүйлөшүп атат дебейсиңерби? Бирөө айтып атат да, менин дейт, атам дейт, 1 жашында таштап кеткен экен, атам менен сүйлөшпөйм, барбайм, атам менен катташпайм деп айтып атат. Экинчиси айтып атат, мен да ошентип таштап кеткен, бирок мен катташам дейт. Биздин даватка чыкканыбыз, мусулман болгон, намаз окуганыбыздын айырмасы эмнеде атабыздан? Biz dindi bilip atab, Kuday tanып atab, мен атам менен катташам. Атам менен дават кылам. Балким катачылык атамандагы апамандагы эмес, башка бирлерден болгондур. Балким дин жок болгон үчүн болгондур. Мен дин алып туруп деле атама тарына берсем, мен угуп отуруп көзүмөн жаш чыгып кеткен өзүм билбей калдым. 17-теги балдар ушинтип сүйлөп атышат да. Дин менен көрдүңүзбү? Адам өзү. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, динди кармана берсеңиз, Кудайым кут кылсын, иншалла бардыгы жакшы болот.